How are you? As everyone is aware that we are suffering from the situation arisen by global pandemic because of COVID-19. Dear friends, because of this global pandemic situation, everyone is waiting when our schools will reopen. Don't frighten, as there are many opportunities with all of us that we can enjoy our teaching learning process through online mode, as we are facing each other with this media. Okay, dear friends, today we are going to start with, first of all, very first important item or question, we can say it as, it carries 10 marks, and all the items which are covered in this, we can say in this period or in this lesson or in I think so in this online teaching mode are covered at separate pages, or we can say it as at separate places in our course book of English. Dear friends, first of all, have a look towards this slide. We are going to learn about English as a second and third language. But many of the students treat English as subject. But as we are aware that English is an international language and as a global language, today as you are a student of standard 10, after getting higher education, definitely you will go for the job. It is not necessary that you will stay in our country. Some of you maybe go abroad, and as if you go abroad, then there is only one language which is universally acceptable, and it is English. Therefore, we have to treat it as language also. As per new syllabus, Maharashtra State Board suggests us to treat English not as a subject, but equally we have to treat as a language too. Okay, therefore we are treating at present now as a subject. As a student of standard 10, we are treating it as a subject, but when we get higher education, we have to treat it as a language too. And another interesting activity we have to learn here is section 1, language study. Dear friends, actually it is format of the activity sheet. In simple words, we say it as it is question paper, which we will face in the month of March or in the month of February next year. And this format is provided by Maharashtra State Board. So, as per this format of activity sheet, our activity sheet is divided into 6 different sections. Section 1, Section 2, Section 3, Section 4, Section 5 and Section 6. As per this format of activity sheet, we have to cover in this period, very first section, it is language study. Friends, under this heading section 1, we will see question 1A and B both relates with language study. Under question 1A, there are certain activities which carries 8 marks, and under the heading question 1B, these are also language study items. It carries 2 marks. To cover both the questions, we have to invest 12 minutes for question 1A and 3 minutes for question 1B. Friends, here you have to see various activities relates with grammar, relates with vocabulary, and all the activities are covered at the end of each lesson or poem under the heading workshop activities and sometimes under the heading language study items. Just keep it in your mind that the grammar and vocabulary activities which will be covered here under language study section are not covered under the passages, particularly in the passage seen and unseen passage. There are 2 types of questions, A3 and A4. A3 relates with vocabulary item and A4 relates with grammar item. They are different, and language study items are little bit different. And actually the language study items are
just the revision of all the items which you have seen from standard 1 to standard 9. Have a look towards the first part of section 1. It is question 1a, do as directed. Here total 6 items will be asked and you have to attempt any 4. Each item will carry 2 marks, therefore total marks will be 8. Which 6 items are there? Complete the words using correct letters. Put the following words in alphabetical order. Punctuate the following sentences. Make 4 words using minimum 3 letters in the given word. Write related words as shown in the example. Complete the word chain of nouns or verbs or adjectives, any one, each beginning with the last letter of the previous word. Dear friends, all the 6 items are very interesting and we will see more about all the items afterwards, but just have a look towards question 1b, which are the items will be covered under question 1b. Under the heading question 1b, do as directed, here such type of activities will be there. Question activity 1, attempt any one. Keep in your mind, लक्षात घ्या, इथे क्वेश्चन 1b डू एज डायरेक्टेड मध्ये 2 आयटम्स आहेत. 1 अटेम्प्ट एनी वन, 1 मध्ये A or B, you have to solve any one. And again in second item, attempt any one. Here also A and B, small a and b will be there, you have to attempt any one here. So under the heading 1a, make meaningful sentence by using given phrase or add a clause to expand the sentence. And in second item of question 1b, small a, add a prefix or suffix to make new words. 2 words you should write, or make a meaningful sentence by using the given word. Dear friends, now we are going to see which type of items will be covered under this language study section, particularly in question 1a and b. One by one we will see it. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण बघणार आहोत लँग्वेज स्टडी सेक्शन मध्ये क्वेश्चन 1a आणि b मध्ये कोणते कोणते आयटम्स कव्हर होणार आहेत. क्वेश्चन 1a, डू एज डायरेक्टेड. नंबर 1, complete the words by using correct letters. Here don't get confused. The letter means that letter is not. Here letter means spellings or alphabets. Here you will see any 4 words of 5 or more spelling will be asked. इथे आपल्याला कोणते तरी 4 शब्द असे बघायला मिळणार आहेत जे कमीत कमी 5 किंवा 6 अल्फाबेट्स वाले असतील. आणि या 5 किंवा 6 अल्फाबेट वाले शब्द प्रत्येक शब्दामध्ये कोणतं ना कोणतं एक स्पेलिंग मिस असेल. आणि ते दिले गेलेलं जे मिसप्लेस आहे, ज्याला आपण ब्लँक म्हणतो, तो प्रॉपर वे मध्ये आपल्याला अप्लाय करायचे आहे. आणि मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू थिंक लॉजिकली, मोस्ट ऑफ द टाइम you will get idea that we have to apply here first of all vowel. Out of 26 alphabets, we know very well that these alphabets are divided into vowels and consonants. So how many vowels are there? Yes, very good, 5 vowels are there, and consonant remaining out of 26, 5 vowels if we deduct, then remaining 21 are consonants. So we have to first of all apply few vowels one by one. If we are not getting idea, if we are not clicking the answer, then we have to apply for the consonants. For example, see here, LU-CKY. Actually here misprint is here. Either U or C or Y should be misplaced. By mistake it is here. I beg sorry for it. But here we can see, we can get clear idea. See, S-EAK, GR-OP, and fourth -AUGH.
So after applying our knowledge, we get idea that after application of vowel or consonant, we get some words. Another item is put the given words in alphabetical order. Put the given words in alphabetical order. It is very interesting activity. ही खूप मजेदार ॲक्टिव्हिटी आहे आणि आपण 5वी पासून बहुतेक 1ली 2री पासून अशा प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीज आपण हाताळत आहोत. सो इथे आपल्याला 4 वर्ड्सच्या सेट मिळणार आहेत, एक नाही दोन सेट मिळणार आहेत. प्रत्येक सेटमध्ये 4-4 शब्द असेल. पण एक विशेष लक्ष द्यायचे आहे की पहिलं जे सेट राहील वर्ड्स बिगिनिंग विथ डिफरंट अल्फाबेट्स. प्रत्येक शब्दाची पहिली स्पेलिंग जर लक्ष दिलं तर वेगवेगळी आहे. आणि सेकंड सेटमध्ये आपल्याला असे शब्द दिसणार वर्ड्स बिगिन विथ सेम अल्फाबेट्स, म्हणजे प्रत्येक शब्दाची जी पहिली स्पेलिंग आहे सारखी आहे. हा तर खूप इझी आहे. अल्फाबेट्सपैकी सर्वात पहिले कोणतं येणार, दुसरं कोणतं येणार, 5वा कोणतं येणार. जर हा लॉजिक लावून आपण अप्लाय केलं तर इट इज व्हेरी इझी. फॉर एक्झाम्पल हियर एनिमल, क्रिकेट, डंकी अँड बास्केट. Which comes first? Very good. Animal, already printed there. After A, which alphabet will come? Yes, B. Very good. It means we have to start second word here. We have to put second word here, and then after B, C, and out of these 4 words, which will be last? D. Very good. Likewise, when the first alphabet is same, then what to do? We have to see towards the next alphabet. For example, after M, here is O, here is A, here is I, and here is E. So we have to think broadly about second alphabet in each word. Which will come first? O, A, I, E. कोणतं पहिले येणार? O, A, I, E. Yes, very good. A. It means we have to write first word mango. After A, whether O will come or I will come or E will come. Yes, very good. E. It means first will be mango, second will be mean, third, yes, very good, mine, and last will be mango. Third item which is to be covered in question 1A, punctuate the following sentences. It is also very interesting activity. ही पण खूप मजेदार ॲक्टिव्हिटी आहे. इथे कोणते तरी 2 वाक्य आपल्याला दिसायला मिळणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल हियर 2 sentences are, हाय, हाऊ आर यू, माय फ्रेंड्स आर रोहित, मोहित, लवीना अँड करीना. सो फॉर अंडरस्टँडिंग how to punctuate the sentences, we have to apply our basic knowledge of punctuation marks. These are punctuation marks: comma, semicolon, colon, apostrophe, full stop, question mark, exclamation mark, and inverted comma. Where we have to apply it? It is not necessary that we have to discuss it now, because all the items are just the revision of activities covered up till standard 9. Therefore, most of you understood that what is the application of these symbols or signs. So by using all the symbols, or we can say marks in logical way, we can get full marks here. For example, hi, how are you? Hi. Which symbol we have to apply here? Hi. Hi. हाय बोलल्यानंतर आपण का प्रश्न विचारतो? नाही. साधा वाक्य आहे हाय? नाही. हाय नंतर आपण एक एक्साइटेड होऊन जातो, म्हणजे इथे एक्सक्लेमेशन मार्क यायला पाहिजे. अँड हाऊ आर यू? हाऊ आर यू? इज इट सिंपल सेंटेन्स? नो. इट इज व्हेरी गुड. इट इज क्वेश्चन. सो वी हैव टू अप्लाई हियर क्वेश्चन मार्क. And basic idea, first spelling of each word, of each sentence, we have to write it capital. Again, if hi, here exclamation mark will be there. Again, how ची first spelling आपल्याला capital लिहायला हवी आणि इथे question mark. And in second sentence, my friends are Rohit, Mohit, Lavina and Karina. If the same category words we see, then we have to apply comma in between them. Therefore,
मायच्या एम कॅपिटल, रोहितची, रोहित नेम ऑफ द पर्सन, रोहित, मोहित, लवीना अँड करीना नेम ऑफ द पर्सन्स, देअरफॉर फर्स्ट स्पेलिंग ऑफ रोहित आर शुड बी कॅपिटल, मोहित एम शुड बी कॅपिटल, लवीना एल शुड बी कॅपिटल अँड करीना के शुड बी कॅपिटल. And as these are the names of 4 persons, we have to put comma in between them. रोहित आणि मोहितच्या मधात कॉमा, मोहित आणि लवीनाच्या मधात कॉमा, लवीना आणि करीनाच्या मधात अँड आहे म्हणून नॉट नेसेसरी दॅट वी हॅव टू अप्लाय कॉमा हियर. ओके. अँड द फोर्थ आयटम इज मेक 4 वर्ड्स ऑफ मिनिमम 3 letters each using the letters in the given word. It is very interesting activity and just we have to make simple practice of it. ही एक खूप मजेदार ॲक्टिव्हिटी आहे जी आपण घरी बसून असं सावकाश, ज्या वेळेस आपण काम करता करता, अभ्यास करता करता कंटाळून गेलो त्यावेळेस असे प्रकारचे शब्द घेऊन आपण ॲक्टिव्हिटी केली तर थोडाफार आपल्याला मजा पण येणार आणि आपल्याला इंटरेस्टिंग पण वाटणार आणि आपला जे एक प्रकारे जे थकवा आहे तो पण कमी होऊ शकतो. तर इथे मेक 4 वर्ड्स, आपल्याला इथे 4 शब्द बनवायचे आहेत ऑफ मिनिमम 3 letters, कमीत कमी 3 letters वापरून. लेटर्स पुन्हा इथे ते लेटर म्हणजे तो लेटर नाही आहे लेटर रायटिंगवाला, लेटर म्हणजे अल्फाबेट्स किंवा स्पेलिंग्स. कमीत कमी 3 स्पेलिंगचा वापर करून आपल्याला 4 शब्द बनवायचे आहेत युझिंग द लेटर्स इन द गिवन वर्ड. हे जे स्पेलिंग्स लेटर्स जे वापरले गेलेले आहेत या शब्दामध्ये याच्यापैकी कोणते तरी 3, 4 किंवा 5 स्पेलिंग्स अल्फाबेट्सचा वापर करून आपल्याला नवीन शब्द बनवायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल द वर्ड गिवन इज क्लासरूम. समजा क्लासरूम शब्द आहे तर याच्यातली 3 किंवा 4 स्पेलिंगचे शब्द कोणते कोणते बनू शकतात पहा. CLASSROOM. तर सर्वात पहिले पहा ASS. इथे थोडंसं बारकाईने जर विचार केला तर आपण काय करायचं, एक 2 स्पेलिंग गायब करून बघायची तर थोडाफार आपल्याला आयडिया येते. पहा ASS 3 स्पेलिंगवाला. पुन्हा जर असा ॲडजस्टमेंट नाही होत असेल तर 1, 2, 3 अल्फाबेट्स वापरून बघायचे. फॉर एक्झाम्पल व्हेरी कॉमन वर्ड आहे कार, CAR. पुन्हा जर आपण थोडासा काहीतरी भाग हाईड करायचा, लपून घ्यायचा तर काही ना काही आयडिया येते. पहा आता हे क्लास किंवा हे पहा रूम दिसतो आहे. तसंच अशा पद्धतीने आपल्याला पुढे जाणं योग्य राहील आणि करताना मजा पण येणार आहे. नेक्स्ट 5th आयटम, राईट द रिलेटेड वर्ड्स ॲज शोन इन द एक्झाम्पल. हिअर वी सी such type of web diagram. In the center we will find any one familiar word and we have to make some related words. We have to think about related words. If the given word is noun, we have to find the one idea is given here. इथे जे सेंटरमध्ये जे शब्द दिला आहे ना याचा थोडासा विचार करून आपल्याला निर्णय घ्यावा लागेल की त्याच्या जे एक एक्झाम्पल आन्सर म्हणून जो दिलेला आहे हा जर नाऊन आहे आणि हा जर बिग म्हणजे ॲडजेक्टिव्ह आहे तर आपल्याला हे सर्व बाकीचे जे 4 शब्द आहेत ते ॲडजेक्टिव्ह लिहावे लागणार. फॉर एक्झाम्पल सेंटरमध्ये नाऊन आहे तर आपल्याला ॲडजेक्टिव्ह लिहावे लागणार. सेंटरमध्ये वर्ब आहे तर ॲडवर्ब लिहावे लागणार. सेंटरमध्ये ॲडजेक्टिव्ह आहे तर आपल्याला सर्व शब्द नाऊन वापरावे लागणार. अशा पद्धतीची आयडिया घेऊन आपण पुढे गेलो तर चांगला होईल. The last item of question 1A is complete the word chain of nouns or verbs or adjectives each beginning with the last letter of the previous word. प्रश्न दिसायला थोडासा मोठा आहे पण कठीण नाही आहे, खूप सोपी आहे. फक्त त्याचे तुकडे करून आपण जर विचार केला तर लवकर लक्षात येईल. कंप्लीट द वर्ड चेन. आपल्याला इथे आता वर्ड चेन कंप्लीट करायची आहे. वर्ड चेन पूर्ण करा. चेन म्हणजे साखळी. जसं अशा प्रकारचे एक असं लिंकिंग होत जाते तशा पद्धतीने आपल्याला कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ आयदर नाउन्स ऑर वर्ब्स ऑर ॲडजेक्टिव्स. इथे आपल्याला कोणतं तरी एक मिळणार. एक तर नाउन मिळणार किंवा वर्ब मिळणार किंवा ॲडजेक्टिव्ह. तिन्ही नाही मिळणार, 3 पैकी एक. फॉर एक्झाम्पल नाउन आहे तर नाउनची वर्ड चेन तयार करायची आहे. वर्ब आहे तर वर्बची तयार करायची आहे आणि ॲडजेक्टिव्ह आला तर ॲडजेक्टिव्ह तयार करायची आहे.
आता कसं त्याची चेन जी आहे, वर्ड चेन कशी तयार करायची. फॉर एक्झाम्पल नाऊन आहे टायगर, व्हेरी कॉमन ॲनिमल आहे, माहीत आहे आपल्याला. तर वर्ड चेन तयार करताना इन्स्ट्रक्शन काय आहे, ईच वर्ड बिगिनिंग विथ द लास्ट लेटर ऑफ द प्रिव्हियस वर्ड. जे नवीन शब्द आपल्याला 4 तयार करायचे आहेत ना, प्रत्येक शब्द त्याची पहिली स्पेलिंग याच्या आधी आलेला जे शब्द आहे त्याची शेवटची स्पेलिंग पासून सुरुवात व्हायला पाहिजे. ही गोष्ट जर आपण लक्षात ठेवली तर वर्ड चेन तयार करण्यामध्ये काहीच कठीण जाणार नाही. फॉर एक्झाम्पल टायगरची लास्ट स्पेलिंग आहे आर. तर इथे फर्स्ट एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला पहिली स्पेलिंग इशारा म्हणून दिली जाणार, बाकीची नाही दिली जाणार. आता आपल्याला लॉजिक लावून पुढे जावं लागणार आहे. तर टायगर पासून, आता टायगरची शेवटची स्पेलिंग आहे आर, तर आर पासून एक समजा शब्द नाऊन म्हणून बघायचा आहे आपल्याला, रॅबिट. नंतर रॅबिटची शेवटची स्पेलिंग टी, तर टी पासून टीचर. टीचरची शेवटची स्पेलिंग आर, आर पासून रॉक. रॉकची शेवटची स्पेलिंग के, तर के पासून किचन. वी हॅव टू राईट 4 वर्ड्स. आपल्याला 4च शब्द लिहायचे आहेत, जास्त नाही. समजा तिथे वर्ब आला, तर वर्ब आहे एक्सेप्ट. एक्सेप्टची सर्वात शेवटची स्पेलिंग टी. टी पासून टेक, हे पहिली स्पेलिंग इशारा म्हणून दिली जाणार आहे तिथे प्रश्नपत्रामध्ये. टी पासून टेक, टेकच्या ई पासून ईट, ईटच्या टी पासून पुन्हा टॉक, टॉक पासून के, के पासून कीप, टॉकच्या के पासून कीप. समजा इथे ॲडजेक्टिव्ह आला तर बिग. बिगच्या जी पासून ग्रेट, टी पासून टफ, टफच्या एच पासून ऑनेस्ट आणि ऑनेस्टच्या टी पासून टॉल. अशा पद्धतीने पुढे जायला पाहिजे. आणि एक गोष्ट इथे लक्षात ठेवावी, नेहमी कन्फ्यूज नाही व्हायच्या. नाहीतर आपण काय करणार, काही ॲडजेक्टिव्ह, काही नाऊन आणि काही वर्ब मिक्स जर केले तर आपल्याला अडचण जाऊ शकते. म्हणून वी हॅव टू थिंक ब्रॉडली अबाउट. एक तर 4ही शब्द नाऊनवाले पाहिजेत, 4ही शब्द वर्बवाले पाहिजेत, किंवा 4ही शब्द ॲडजेक्टिव्ह पाहिजेत. नाव हॅव अ लुक टुवर्ड्स क्वेश्चन 1B. डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी वन. इथे बरेचसे विद्यार्थी कन्फ्यूज होतात, म्हणून थोडंसं बारकाईने लक्ष द्या. अटेम्प्ट एनी वन, वनमध्ये स्मॉल ए आणि स्मॉल बी विचारला जाणार आहे. या दोनपैकी कोणतं तरी एक करायचं आहे आपल्याला. हा जर फुल पॅटर्न ऑफ पेपर बघितला ना, तर बरेचसे विद्यार्थ्यांना लक्षात येत नाही की हे ऑर म्हणजे काय आहे. बरेचसे विद्यार्थ्यांना असं वाटतो की 1 or 2 आहे. 1 or 2 नाही आहे. 1 मध्ये स्मॉल ए आणि स्मॉल बीच्या मधात ऑर आहे. तर वी हॅव टू राईट आयदर स्मॉल ए और स्मॉल बी. मेक मिनिंगफुल सेंटेन्स बाय युझिंग द फ्रेज. एक फ्रेज दिला जाणार आहे आणि त्या फ्रेजपासून आपल्याला एक वाक्य लिहायचं आहे, तयार करायचं आहे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फ्रेज? ॲक्च्युली फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स and it is the part of sentence. It is the part of sentence. So phrase जे आहे एक शॉर्ट मिनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड आहे आणि याचे 2-3 प्रकार आहेत. याचे थोडंसं आपण जर थोडासा विचार केला ना, तर पुढे आपल्याला ॲप्लिकेशन करण्यामध्ये सोपी जाणार आहे. 2 + डॅश + डॅश म्हणजे फ्रेज 2 पासून सुरू होणारा. एक्झाम्पल आहे टू कम फॉरवर्ड. दुसरा आहे टू बी पासून सुरू होणारा, टू बी + डॅश + डॅश. फॉर एक्झाम्पल टू बी थँकफुल टू, टू बी ग्रेटफुल टू. अँड तिसरा आणि चौथा आहे प्रिपोजिशन पासून सुरू होणारा, टू + डॅश + डॅश. फॉर एक्झाम्पल टू लुक एट, टू लुक अपॉन, टू लुक आफ्टर, अशा पद्धतीच्या. आणि एक असा फ्रेज पण येतो ज्यामध्ये मधात अँड असतो आणि सुरुवातीमध्ये आणि शेवटी काही ना काही 2 शब्द असतात. फॉर एक्झाम्पल अप अँड डाऊन, हिअर अँड देअर. आता हे 3 प्रकारचे फ्रेज जर लक्षात घेतले तर आपल्याला नेमकं त्याचे ॲप्लिकेशन करण्यासाठी काही गाईडलाईन्स आहेत इथे, खूप महत्त्वाचे आहेत. हे जर तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून घेतले तर अधिक तुम्हाला सोपी जाणार. जर 2 वाला फ्रेज आला तर 2 म्हणजे 2च्या जागी आपल्याला करावा लागणार आहे वर्बच्या फर्स्ट फॉर्म. वर्बच्या फर्स्ट फॉर्ममध्ये एस किंवा ईएसचे ॲप्लिकेशन किंवा वर्बच्या सेकंड फॉर्म. म्हणजे 2 आला तर वर्बमध्ये काही ना काही चेंज असणं जरुरी आहे. टू बी आला तर काय करायचं? टू बी आला तर आपल्याला टू बीच्या जागी हेल्पिंग वर्बचा वापर करायचा आहे. आणि हेल्पिंग वर्बची लिस्ट आहे इज, एम, आर, वॉज, वेअर, विल, शॅल, हॅव, हॅज, हॅड.
अशा पद्धतीने कोणतं तरी एक हे जे हेल्पिंग वर्ब आहे याची निवड करून आपल्याला ॲप्लिकेशन करावं लागणार आहे. आणि आपण खूप लकी मानले जाणार, स्वतःला आपण लकी मानणार जर अशा प्रकारच्या फ्रेज आला ना, तर नेमकं तिथे काहीच नाही, डायरेक्ट ॲप्लिकेशन करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल अप अँड डाऊन आला तर वाक्यात अप अँड डाऊनचा वापर करून टाकायचा, काही बदल करण्याची गरज नाही. त्याच पद्धतीने प्रिपोजिशन आला टू लुक एट, आता पुन्हा इथे फक्त टू आहे म्हणून वर्बच्या फर्स्ट फॉर्ममध्ये एस किंवा ईएस जोडून आपल्याला बदल करावा लागणार आहे. समजा लुक एट आला फक्त तर लुक एट डायरेक्ट आपण ॲप्लिकेशन करू शकणार. आता स्मॉल ए मध्ये ऑप्शन आहे ॲड अ क्लॉज टू एक्सपांड द सेंटेन्स. विद्यार्थी मित्रांनो, आता इथे या दिलं गेलेल्या वाक्यामध्ये आपल्याला क्लॉज ॲड करायचे आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ क्लॉज? क्लॉज इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड, बट इट कंटेन्स वन सब्जेक्ट अँड वन वर्ब. अँड दिलं गेलेल्या सेंटेन्समध्ये आपल्याला ते क्लॉज ॲड करायचे आहे. तर क्लॉज ॲड करताना आपल्याला थोडीशी बारकाईने लक्षात घ्यावं लागेल. तर सब्जेक्ट आणि जे वर्ब आहे त्यामध्ये वापरण्यात आलेला तो डायरेक्ट आपण ॲप्लिकेशन नाही करू शकत. त्याच्यासाठी आपल्याला एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शनची मदत घ्यावी लागणार आहे. फॉर एक्झाम्पल इथे विच आहे, हू आहे, दॅट आहे, बिकॉज आहे, ॲज आहे, असे भरपूर आहेत. कोणतं तरी एकाचे वापर घेऊन आपण वाक्य प्रोलॉंग करू शकणार, मोठा करू शकणार. एक्झाम्पल दिलेलं आहे धिस इज द स्कूल, धिस इज द स्कूल. आता यामध्ये आपल्याला एक्सटेंड करायचं आहे, एक्सपांड करायचं आहे वाक्य विच इज व्हेरी गुड. धिस इज द स्कूल विच इज व्हेरी गुड एक्सपांड करून घेतला आपण. किंवा धिस इज द स्कूल वेअर आय लर्न, हीच ती शाळा आहे जिथे मी शिकलो. किंवा धिस इज द स्कूल विच इज व्हेरी गुड, हीच ती शाळा आहे ती खूप छान आहे, खूप सुंदर आहे, खूप चांगली आहे. सेकंड सेंटेन्स आहे सुमित इज माय फ्रेंड, सुमित माझा मित्र आहे. हू इज व्हेरी कोऑपरेटिव्ह, जो खूप सहयोगी आहे, सहकारी आहे. किंवा हुज पॅरेंट्स आर काइंड, सुमित माझा मित्र आहे ज्याचे आई बाबा, ज्याचे पॅरेंट्स जे आहेत ते खूप चांगले आहेत. क्वेश्चन 1B मध्ये जे सेकंड आयटम आहे, हिअर ऑल्सो वी सी अटेम्प्ट एनी वन. अगेन वी सी स्मॉल ए अँड स्मॉल बी, small a and small b in next slide, but have a look towards, we have to attempt either small a or small b. Small a, add a prefix or suffix, add a prefix or suffix to make new words. खाली कोणते तरी शब्द दिले जाणार आहेत आणि त्या शब्दांपैकी एक तर आपल्याला प्रीफिक्स ॲड करायचे आहे किंवा सफिक्स ॲड करायचे आहे, पण दोन शब्द दोन शब्द आपल्याला जोडायचे आहेत, दोन शब्द बनवायचे आहेत. आता व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ प्रीफिक्स अँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सफिक्स? फॉर एक्झाम्पल द गिवन वर्ड हिअर इज गिवन हिअर, actually we can say it as root word or base word. जो दिला गेलेला शब्द आहे ना तो रूट वर्ड आहे, बेस वर्ड आहे, मूळ शब्द आहे. त्यामध्ये प्रीफिक्स जोडायचे आहे. प्रीफिक्स बनलेला आहे प्री पासून. प्री मीन्स बिफोर आणि सफिक्स मीन्स आफ्टर. तर दिला गेलेल्या शब्दामध्ये काहीतरी आपण 2, 3, 4 अल्फाबेट्स किंवा स्पेलिंग वापरतो म्हणजे तो प्रीफिक्स असतो. जर दिला गेलेल्या शब्दामध्ये आपण नंतर काहीतरी 2, 3, 4 स्पेलिंग्स वापरले तर ते सफिक्स बनतात. अशा पद्धतीने लॉजिक लावून आपल्याला प्रीफिक्स किंवा सफिक्स तयार करायचे आहेत. प्रीफिक्स म्हणून हे जे अल्फाबेट्स दिलेले आहेत ना, हे आपल्या वहीमध्ये आपण नोंद करून घेतली तर आपल्याला मदत होईल. बोर्डाच्या परीक्षेच्या आधी हा चार्ट आपल्याला खूप मदतगार ठरणार आहे. तर रूट वर्डमध्ये प्रीफिक्ससाठी EN, दिला गेलेल्या शब्दामध्ये EN, IM, IN, IL, IR, UN, DIS, MISS, NT, एक्स्ट्रा हे लिहून नंतर तो शब्द लिहून घ्यायचा आहे. जर सफिक्स तयार करायचा असेल तर दिला गेलेल्या शब्दामध्ये शेवटी यापैकी कोणतं तरी एखादी स्पेलिंग जोडून आपण सफिक्स तयार करू शकणार. सो दीज आर सम वर्ड्स: नेस, लेस, फुल, ION, TION, ATION, RY, ERY, ENT, MENT, IVE, ARY, some, LY, ING. Dear friends, have a look towards. These are very interesting examples. हे खूप मजेदार एक्झाम्पल आहेत प्रॅक्टिस करण्यासाठी. हे असे एक्झाम्पल आहेत ज्यामध्ये आपण प्रीफिक्स पण जोडू शकतो, सफिक्स पण जोडू शकतो. फॉर एक्झाम्पल पहा, असेस याला प्रीफिक्स तयार करण्यासाठी अनअसेस आणि सफिक्स जोडण्यासाठी असेस.
तसंच ॲश्युअर, रिॲश्युअर किंवा अनॲश्युअर करता येईल. सफिक्स म्हणून ॲश्युरन्स ANCE जोडून आपण करू शकणार. डेप्यूट तर प्रिफिक्स म्हणून अनडेप्यूट, तर जस्ट अ मिनिट, प्रिफिक्स म्हणून अनडेप्यूट आणि सफिक्स म्हणून डेप्युटेशन. हॅपी, अनहॅपी, हॅपीनेस. इग्नोर, अनइग्नोर, इग्नोरन्स. काइंड, अनकाइंड, काइंडनेस. मॅनेज, मिसमॅनेज अँड मॅनेजमेंट. अशा पद्धतीने आपण काही असं बेसिक शब्द आहेत. आता डिअर फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट आयटम ऑफ अवर टॉपिक. क्वेश्चन 1B, डू एज डायरेक्टेड. सेकंड आयटम, अटेम्प्ट एनीवन. त्यापैकी ऑर म्हणून बी. मेक अ मीनिंगफुल सेंटेन्स युझिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. जे आता या आधीच्या प्रश्नामध्ये आपण शब्द बघितले ना, प्रिफिक्स आणि सफिक्ससाठी रूट वर्ड, ते शब्द इथे रिपीट होणार आहेत. आणि ते जे शब्द आहेत ते वर्बही असू शकतात, ॲडजेक्टिव्ह असू शकतात, ॲडव्हर्बही असू शकतात. मग काय करायचं, त्या दिला गेलेला रूट वर्डला कोणता तरी, जे 2 शब्द दिलेले आहेत ना, त्यापैकी कोणता तरी एकचा वापर आपल्या स्वतःच्या वाक्यामध्ये करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल, वर्ब दिलेला आहे प्ले. हा जे शब्द प्ले वर्बच्या रूपमध्ये आलेला आहे, क्रियापदाच्या रूपमध्ये आलेला आहे, तर आपण वाक्य तयार करू शकतो. आय प्ले क्रिकेट, आय प्ले हॉकी, माय फ्रेंड प्ले चेस. तसंच ॲडजेक्टिव्ह म्हणून आलं तर हेल्दी आहे, तो माय फ्रेंड इज हेल्दी, माय फादर इज हेल्दी, माय ग्रँडमदर इज हेल्दी. तसंच ॲडवर्ब म्हणून आला तर स्लोली, टॉर्टाइज मूव्ज स्लोली, स्नेल मूव्ज स्लोली, अँट मूव्ज स्लोली. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. इट इज नॉट नेसेसरी दॅट आपण कोणतं वाक्य म्हणायचं. शक्यतो आपण जे आपले जवळपासचे जे काही व्यक्ती असतात, पर्सन्स असतात, त्यांच्या विचार करून आपण वाक्य लिहिलं तर बरं होईल. कारण सर्वात पहिले आपल्याला स्वतःचीच आठवण येते, नंतर दुसऱ्यांची आठवण येते. म्हणून अशा प्रकारचे वाक्य आपण तयार करू शकणार. सो दिस इज अबाउट द लँग्वेज स्टडी सेक्शन. डिअर फ्रेंड्स, in our course book it is not printed in separate way, but the activities are covered under workshop, English workshop section or language study sections. Sometimes some activities are covered in chit chat and warming up also, so we have to be careful. Thank you very much.